किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग पंजवां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। चौथे कांड का पंजवां भाग पर नारी गमन अते दसम ग्रंथ। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आखिर महान कोश दे 978 सफ़े तो ये कुछ लिखिया मिल गया। मुसलमानी दे धारण करन वाला जिस ने सिख धर्म विच लियांदे बिना इस्लाम मत की इस्त्री धारण कर लई होवे। अखीर विच श्री दसम ग्रंथ साहिब विचले कृष्ण अवतार प्रसंग की यह तुक लिखी हुई है। ये भांत बुलियो मुसली तर पाई। समझ आ गई। मुसली धर्म मर्यादा वाली बदनामी का टिक्का दसम ग्रंथ जी की ही देन है। दसम ग्रंथ जी का जिक्र आया है तो फर्ज बनता है कि इस जरूरी विषय बारे पता कर लिया जाए कि दशमेश जी की किरत दसम ग्रंथ का पराई इस्त्री गमन बारे की फरमान है। दसम गुरु नानक साहब जी का फरमान दस के पर नारी गामी होने तो वर्जन वाली कविता रूप विशेष बाणी गुरु दरबारां विच पढ़ के अथवा इसका कीर्तन करके संगतां नूं सुनाई जाण दा रिवाज बड़ी देर तो प्रचलित है। 1983 तो पहलां दास नूं कोई पता नहीं सी कि यह बाणी किस ग्रंथ विचों है। सिख प्रचारकों प्रति शरधा ही अजिही सी कि असीं इस नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ही समझते रहे हाँ। ਗਿਆਨੀ नारायण सिंह जी के लिखे अर्थां समेत कविता रूप वो बाणी इस प्रकार है। छंद सुध जब ते हम धरी बचन गुरदय हमारे पूत एह प्रण तोहे प्राण जब लग घट बारे निज नारी के साथ नेह तुम नित बढ़इयो पर नारी की सेज भूल सुपने हूँ न जाइयो पर नारी के भजे सहस बासव पग पाए पर नारी के भजे चंद्र कालंक लगाए पर नारी के हेत शीस 10 शीस गवायो हो पर नारी के हेत कटक कवर्ण को कायो पर नारी सो नेह छुरी पैनी कर जानो पर नारी के भजे काल व्याप्यो तन मानो अदक हरीफी जान भोग पर त्रे जो करही हो अंत सवान की मृत हांड लेंडी के मरही बाल हमारे पास देश देसन त्रेया में मन बांछत थर मांग जान गुर शीस चुकावें सिख पुत्र त्रे सुता जान अपने चित धरिए हो कहो सुंदर तिह साथ गवन कैसे कर करिए। अर्थ जद तो मैं हो संभाली है तद तो ही मेरे गुरु ने मैनू सिक्ख्या दिती है कि हे पुत्र जिन्ना चिर तेरे हिरदे अंदर प्राण हैं उतना चिर तू ये धारी रखना है कि अपनी इस्त्री दे नाल तू सदा प्रेम बधा पर पराई इस्त्री दी सेजा उत्ते भुल के सुपने विच भी नहीं जाना है। पराई नारी नूं भोगियां इंद्र ने 1000 पग पाए सी। पराई नारी दे भोगियां चंद्रमा ने अपने आप नूं कलंक लगवा लिया सी। पराई नारी दे वास्ते 10 सिरां वाले ने अपने सिर गवा लए सी। पराई नारी दे वास्ते कौरवां दा दल मारिया गया सी। पराई नारी नाल प्रेम तिखी छुरी वांग जाणो। पराई नारी नाल प्रेम दा अर्थ मौत दा आउणा समझो। अपने आप नूं बहुत बल वाले समझ के जो पराई नारी नाल भोग करते ने वो अंत नूं डरपोक आदमी हथों कुत्ते दी मौते मरदे हन। राजे ने कहा हे इस्त्री साडे पास देश दे सांतरां तो इस्त्रियां आउंदियां हन अते मन पाउंदे वर मंग के सानू गुरु जान के सिर झुकाउंदियां हन। वो सिख मेरे पुत्र हन। सिखां दीयां इस्त्रियां मेरियां धीआं हन। हे सुंदरी तू ही दस इन्हां नाल भोग किवें कीता जाए। शंका कि ਜਿਹੜੇ सिख नहीं सन उन्हां दीयां भैणां नाल भोग कर लेना ठीक समझिया जा सकदा सी। श्री दसम ग्रंथ साहिब जी सटीक जिल्द 6वीं एडिशन 1993 सफ़ा 109 तो 111। कई गुरसिख विद्वान लखारियां ने इस बाणी नूं दशमेश जी की अपनी किरत लिखिया है। यही कारण है रागियां ढाडियां अते प्रचारकां वांग दास भी अनमोल सिੱਖਿਆ वाले समझ के ये बचन बड़ी शरधा नाल वरतिया करदा सी। पर जदों तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र
ਅਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਤਵਾਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਨ ਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਾਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਉਪਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਡਰਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਵਰਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੰਥ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਨੋਟ: ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ 1967 ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਬਣਿਆ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਡ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਜਿਹੀ ਬਰਫਾਂ ਮਾਰੀ ਹੱਡ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਸਨ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਥਹੁ ਟਿਕਾਣਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਏ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਵਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਨਾਮਕ ਥਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਂਡੂ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਾਲੀ ਉਸ ਚੌਪਾਈ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਬਤ ਹੈ ਤਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤਹ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ ਪਾਂਡ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ। ਪਦ ਅਰਥ। ਨੰਬਰ 1 ਹੇਮਕੁੰਟ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ। ਸਪਤ ਸੈਂਕੜੇ ਚੋਟੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਲਾ। ਐੜਾ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿੱਥੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਂਡ ਰਾਜ ਜਾਦਵ ਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਭੀਮ ਤੇ ਅਰਜਨ ਆਦਿ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਐਡੀਸ਼ਨ 1985 ਸਫਾ 71। ਹੇਮਕੁੰਟ ਹੇਮਕੂਟ ਹਿਮਾਲਯ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਪ੍ਰਖ ਖੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜਮਨ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਹਾੜ। 7 ਸਿੰਘ 7 ਚੋਟੀਆਂ
ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਸਟੀਕ, ਟੀਕਾਕਾਰ ਪੰਡਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਮੁਜੰਗਾ ਵਾਲੇ ਸਫਾ 63। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਂਡੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੱਚ ਕੇਂਦਰਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋਗ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਤੇ ਪਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤੀਰਥ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਥਾਨਿਕ ਪਰਵ ਦੇ ਮਹਾਯਾਤਰਾ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬਨਵਾਸ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇਸੇ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਕਠਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਣੀ ਜਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਰਮਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 663। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਸੋਏ। ਪੰਨਾ 788। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਡਰੀ ਜੋਤ ਸੀ ਜੋ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਰਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਰਾਜੀ। ਜੋਤ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਰਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 8ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ 7ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦੇ 4ਥੇ ਲੇਖ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਲੇਖ ਤੱਕ। ਜੋਤ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਦਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਐ। ਪੰਨਾ 966। ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪਹਿਲੇ 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਅਜਿਹੀ ਓਪਰੇ ਢੰਗ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਪਾਠ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਰਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆਂ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਮੰਨੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਪੰਨਾ 881। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਸ ਹਰ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ 458 ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਭਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਚਰਿੱਤਰੋਪਖਿਆਨ ਸੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 404 ਹੈ, ਪਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ 405 ਹੈ। 325ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਸ੍ਰੀ ਲਿਖ ਕੇ 325 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰੋਪਖਿਆਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਕਥਾ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ 3 ਭਾਗ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਨੰਬਰ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ 21ਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 44 ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਇਸ਼ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ, ਤੋ ਚਲਿਓ ਧਨ ਦੇਸਣ ਦੇਸ ਤੇ ਆਵੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੇਸ ਦੇਸਣ ਤ੍ਰੇ ਆਵੇਂ, ਮਾਨ ਬਾਂਛਤ ਬਰ ਮੰਗ ਜਾਨ ਗੁਰਸੀਸ ਚੁਕਾਵੇਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਸ ਇਉਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਮਗਨਦਾਸ ਨਾਮੀ ਚਤੁਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਮਗਨਦਾਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਤਦ ਰਾਏ ਜੀ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ ਚਲਿਓ ਧਾਰ ਅਤੀਤ ਕੋ ਭੇਸ ਰਾਈ, ਅਨਾਪਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਮਨਾਈ, ਚਲਿਓ ਸੋ ਤਤਾ ਕੇ ਫਿਰਿਓ ਨਹਿ ਫੇਰੇ, ਧਸਿਓ ਜਾਏ ਕੇ ਵਾ ਤਰੀਆ ਕੇ ਸੋ ਡੇਰੇ। ਅਰਥ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਧਸੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਪਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੰਤ 11। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਬਹੁ ਮੂਲ ਕੇ ਅਤਿਥ ਭੇਸ ਕੋ ਡਾਰ, ਤਵਨ ਸੇਜ ਸੋਬਤ ਕਰੀ ਉੱਤਮ ਭੇਖ ਸੁਧਾਰ। ਅਰਥ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਭੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਪਸਵੀ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤਿਥ ਭੇਸ ਕੋ ਡਾਰ। ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਭੇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਭੇਖ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਬੜਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਥਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਥਵਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਭੈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੰਦ 23, 24, 25 ਅਤੇ 26। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਫੋਕੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ। ਟਾਂਗ ਤਰੇ ਅਬ ਹੋਏ ਨਿਕਰੀਏ। ਅੜਿਲ 38। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਘੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖੁਸਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੈਨ ਸਿਗਰੀ ਨਾ ਬਜਾਵੇ। ਅੜਿਲ 29। ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ ਜੀਓ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ 51 ਤੋਂ 54 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਬਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੌਲੇ ਅਤੇ ਲੋਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੀਚ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹੀ। ਰਾਏ ਬਾਚ ਪ੍ਰਥਮ ਛਤਰ ਕੇ ਧਾਮ ਦਿਓ ਵਿਦ ਜਨਮ ਹਮਾਰੋ ਬਹੁਰ ਜਗਤ ਕੇ बीच क्यों कुल अदक उजारो बहुर सबन में बैठ आपको पूज कहाऊँ हो रमो तुम्हारे साथ नीच कुल जन्मै पाऊँ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੂਜਨਿਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਚ ਕੁਲ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਕਹਾਂ ਜਨਮ ਕੀ ਬਾਤ ਜਨਮ ਸਭ ਕਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਰਮੋ ਨ ਹਮਸੋਂ ਆਜ ਐਸ ਕਟ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ ਬਿਰਾ ਤਿਹਾਰੇ ਲਾਲ ਬੈਠ ਪਾਵਕ ਮੋਂ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਪੀਵ ਹਲਾਲ ਆਜ ਮਿਲੇ ਤੁਮਰੇ ਬਿਨ ਮਹਿਰੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਛੱਡੋ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਂ ਝਿਜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਓ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਦੋਹਰਾ। ਰਾਏ ਡਰਿਓ ਜੋ ਦਇ ਮੁਝੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਕੀ ਆਨ ਸ਼ੰਕ ਤਿਆਗ ਜਾਸੋ ਰਮੋ ਕਰ ਹੋ ਨਰਕ ਭਿਆਨ। ਅਰਥ, ਰਾਜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਮਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੋਟ, ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਭਗਉਤੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸ਼ੈਵ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਵੀ ਦੇ? ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੰਤ 39। ਆਖਰ ਰਾਏ ਜੀ ਅਥਵਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ 51 ਤੋਂ 54 ਸਵਈਏ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਪਾਮ ਪੈਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨਾ ਧਰਿਓ। ਨੋਟ, ਉੱਪਰ 12 ਨੰਬਰ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਪਸਵੀ ਵੇਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਪਸਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਫ ਚਟਾਈ ਆਦਿ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੀੜ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਥਾਂ ਬਣ ਫੱਬ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵਸਾਈ ਸੇਜ 'ਤੇ ਜਦ ਬੈਠ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕਿ ਪਰਾਈ ਨਾਰ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖੈਰ,
उस जनानी ने चोर चोर दा रौला पा दिता। अगे 22वां चलित्र तुर पिया। दोहरा। सुनत चोर के बचन श्रवण, उठ्यो राय डर धार, भज्यो जाए डर पाए मन, पनी पामरी डार। अर्थ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਡਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੌੜੇ ਕਿ ਚੋਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ 3 ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ। ਚੌਪਈ। ਸੋਟੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੌਪਈ ਨੰਬਰ 6। ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਚੌਪਈ ਨੰਬਰ 7। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਭਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਥਾਂ ਝੂਠ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਗੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛਲ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖਿਆਨ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਚੌਪਈ ਨੰਬਰ 9। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 23ਵਾਂ ਚਲਿੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਦੋਹਰਾ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਏ ਤਵਨੇ ਤਰਿਆ, ਹਿਤ ਤਜ ਰਿਸ ਉਪਜਾਏ, ਪਨੀ ਪਾਮਰੀ ਜੋਹੁ ਤੇ ਸਭ ਹਿਨ ਦਏ ਦਿਖਾਏ। ਅਰਥ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੌਪਈ। ਰਾਏ ਸਭਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਪਨੀ ਪਾਮਰੀ ਹਰੇ ਹਮਾਰੇ, ਤਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਮੇ ਬਤਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ। ਅਰਥ, ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਕਾਲ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਰਥ, ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਕਾਲ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਖਿਸਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਨ ਜਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਚੌਪਈ 4, 5 ਅਤੇ 6। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਸੁੰਦਰੀ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਕਿਉਂ ਚੁਰਾਏ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ? ਦੱਸ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ 7। ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਛਾਤੀ ਧੜਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਪਈ ਨੰਬਰ 8। ਕਾਬੂ ਆਈ ਉਹ ਬੇਬਸ ਇਸਤਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਆਣ ਅਧੀਸ ਜੀਓ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਭੱਜੇ ਸੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਜੀ ਇਉਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੜਿਲ ਨੰਬਰ 9। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। ਹਮੂ ਤੁਮ ਕਹਿ ਚਰਿੱਤ ਦਿਖਾਇਓ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਲਿੱਤਰ ਛਲ ਕਪਟ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ? ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਚਰਨਹੀਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸਾਕੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਫੈਸਲਾ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਾ ਕਹੋ ਅਬ ਤ੍ਰਿਆ ਹਮੇ ਬਹੁ ਨ ਕਰਿਓ ਰਾਂਦ 20 ਸਹੰਸ ਟਕਾ ਤਿਸ ਦਈ ਸ਼ਿਆਮੀ ਬਾਂਧ। ਅਰਥ, ਹੇ ਇਸਤਰੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 20,000 ਟਕੇ ਸ਼ਮਾਈ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਕਾਮ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਗਣ ਨੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਆਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਤੁਰੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ 20,000 ਟਕਾ ਸ਼ਮਾਈ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਨੰਬਰ 1, ਲਖਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇੱਛੇ ਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗਾਵਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਅਭੁੱਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁੱਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਨਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੁਠਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਆਪ ਹੀ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁਟਲ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3, ਲਖਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਅਰੂਪ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਹੀ ਵਾਸੀ ਕਾਮਕੁੱਠੀ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਝਟਪਟ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਨੰਬਰ 5, 21ਵੇਂ ਚਲੱਤਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 34ਵੇਂ ਅੜਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਏ, ਪਰ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਰਚਾ ਬੈਂਦੇ। ਭਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੰਧ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਥਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਿੱਡੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਡਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਨਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। ਨੰਬਰ 7,
कि ये गल भी सतगुरां दे आचरण दे अनुकूल ही है कि वो अपना तपस्वी वाला भेस ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਭੁੱਲ ਆਏ। ਨੰਬਰ 8, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਝੱਲ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਨੰਬਰ 9, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਹਯਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਚੁਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਆਪੇ ਇਹ ਗੱਲ ਟਾਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ 20,000 ਟਕਾ ਛਮਾਈ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਏਡਾ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਉਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉਸੇ ਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਾਤਕ ਸੰਖੀਏ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 10, ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਅਦਭੁਤ ਕੌਤਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਂਝ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਖ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ 21ਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ 51 ਤੋਂ 54 ਸਵਈਏ ਫਿਰ 58 ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ 23ਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਸਤਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਬ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਇਸਤਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9 ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਹੀ ਕਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੜਿਲ ਸੁਨੂ ਰਾਏ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਆ ਸੁਭ ਤਾਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਨ ਬਿਹਾਰ ਬਸੇਖ ਕਮਾਏ। ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਆ ਕਰ ਪਰੇ ਜਾਨ ਨਹਿ ਦੀਜੈ
जो निज नारी सो नेह न कबहू कीजै। चौपाई। भलो वह जो भोग कमावै, भांत भांत सो दरब लुटावै। निज त्रिया साथ न नेह लगाया है, जो जित जग आपन न कह। चरित्र नंबर 33। ਅਫਜੂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚਲਾ ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਤੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11 ਪਰ ਨਾਰੀ ਗਮਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੇ ਬਹੁ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ। ਕੁਸੰਗਤ ਬਹਿ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇਂ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਇਆ। ਪੰਨਾ 1068। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਚੌਥੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 5ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।